सांगमाने मु आज आपण मानंगु गोटे बहुत सुंदर कथाटी कहवाक चाहूँगी। गोटे कहानी माध्यम रे मु आपण मानंगु गोटे एमिति जिनिस बुझेई देवाक चाहूँगी जे जहा आपण केबे भाबी भी नथिबे। आपण जानिथिबे आजिकालीर लोक माने किछि चिंता करू नाहंती, किछि भाबु नाहंती, जहा तांको मन को आसुची ता से करि देउछंती। से जानु नाहंती सतटी कौन, मिछ कौन, सत कौन, ठीक कौन, भूल कौन, से सबुर से माने ज्ञान रखु नाहंती। से माने भूल काम करि देउछंती हेले से माने जानि पारु नाहंती। मु आजी एई वीडियो माध्यम रे आपण मानंकु सही विषय रे किछि कहिबाकु चाहूँची, जहा कि गोटिए नेउल आउ गोटिए सापर कहानी, जहा शुणिला परे आपण माने निश्चिंत भाव रे थरे भाबिबे काहाकू आपण साहाय्य करिबा दरकारे, काहाकू साहाय्य न करिबा दरकारे। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव रे देखिबे। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टिए करिवे, कमेंट माध्यम रे निश्चिंत भाव रे आपण मानकर मतामत रखिबे। चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। एही कहानीटी हेउची साप एवं नेउलर। आपण माने तो आगुरु मध्य साप एवं नेउलंकर अनेक कहानी शुणिथिबे, किंतु आमे आजी आपणकु जेउ कहानी कहिबाकु जाउछु ताहा बहुत प्रेरणादायी कहानी अटे। अनेक वर्ष तलर कथा। गोटे ग्राम रे जने ब्राह्मण एवं तांको स्त्री रहुथिले। तांकर जीवन रे बहुत खुशी मध्य थिला। आउ आखपाखरे अनेक प्रकारर धार्मिक लोक थिबा कारणरु तांकर गुजुराण मध्य भलरे हेई जाउथिला। उभयंक जीवन रे कौनसी प्रकारर समस्या नथिला एवं उभय अति सुंदर जीवन अतिबाहित करुथिले। किछि दिन परे सेही पंडितंकर एक पुत्र संतान जात हेला एवं पंडितंक घरे खुशीर माहौल बनिगला। उभय स्वामी स्त्री को पुत्र संतानर आवश्यक थिला एवं तांकर एक पुत्र जन्म होइथिबारु से अत्यंत खुशी थिले। पंडित निज पुओ को बहुत भल पाती, तांकु कौनसी भी जिनिसर कमी हेबाकू दियंती नाही। एमिति रे पंडित भाबिले मो पुओ एबे बहुत छोट अछि, ताकू गोटे एमिति संगर आवश्यक अछि जे जिए सबु समय रे ता पाखे रही पारुथिबो एवं ता सह खेलुथिबो आउ दरकार पड़िले तार रक्षा मध्य करि पारुथिबो। से भाबिले पोषा जंतु बहुत विश्वस्त होइथांती एवं जदि मते एमिति एक पशु मिली जांता तेबे बहुत भल हुअंता। एवं से एमिति एक पशुर संधार रे लागी पड़िले जिए तांको पुअर साथी होई पारिबो। एथिपाई से बड़ सहर को गले, सेठारे बड़ बड़ कुकुर मध्य देखिले एवं यह भाबिले जे एही कुकुरंक द्वारा तांको पुअर क्षति मध्य होई पारे। से भाबिले मु गोटे छोट पशु नेई जीवी। जे सेथिपाई से बहुत गुड़े बिलेई देखिले, अनेक ठेकुआ मध्य देखिले, हेले से काहारी को भी घर को आनी आसिले नाही। भाबिले एमाने खेलिबा पर्यंत तो ठीक अछि, हेले एमाने तार रक्षा करि परिबे नाही। एमिति से अनेक प्राणी देखिले, किंतु तांकु केही भी पसंद आसिले नाही। आसिला बेले
ସେ ଏକ ମଦାରୀର ଖେଳ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଦାରୀ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ନେଉଳ ଥିଲେ ଓ ଯେଉଁ ନେଉଳ ମଦାରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନୁଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇ ମଦିରାକୁ ଏହା କହିଲେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନେଉଳ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହେବ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହାପରେ ମଦାରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏକ ନେଉଳ ଦେଇଦେଲା, ଯିଏକି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ନେଉଳକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ସେଇ ନେଉଳ ଏକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନେଉଳର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଉଳକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଭୟରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ସେ ନେଉଳ ତାଙ୍କ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି କରି ନ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ପୁଅକୁ ଏବଂ ନେଉଳକୁ ସମାନ ରୂପେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଦିନେ ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କି ପୁଅ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିବା ଯାଏଁ ତମେ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହି ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କିଛି ଲୋକ ଆସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ନେଉଳକୁ କହିକି ଗଲେ, ତୁ ତୋ ସାନ ଭାଇର ଯତ୍ନ ନେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ନେଉଳ ପୁଅକୁ ଜଗି ଘରର ବାହାରେ ବସି ରହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ କଳା ସାପ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନେଉଳ ସେ ସାପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ଅଧାମରା କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାପ ନେଉଳକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନମାନ କରିଦେବି, ହେଲେ ମୋତେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା କହି ସେ ନେଉଳକୁ ଏହା କହିଲା ଯେ, ନେଉଳ ଭାଇ ଶୁଣ, ଯିଏ ମୋ ଗାତରେ ସବୁଦିନ ଗାଈର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଣି ଢାଳିବ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହିଁ ଧନମାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେଉଳ ସେହି ସାପକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଏପରି କୌଣସି ବି ଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ତା ସାନ ଭାଇର କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ଏବଂ ତାକୁ ମାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଘରର ଆଗରେ ଜଗି ବସିଲା। ଏହାପରେ ଘରକୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ନେଉଳର ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଆଉ ଏହା ଭାବି ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫାଉଡ଼ାରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ନିଜ ପୁଅ ପାଖକୁ। ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତଳେ ସାପର ଅଂଶ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଏବଂ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ନେଉଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେଉଳର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନେଉଳ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି, ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ କି କାହା ପ୍ରତି ଜମା ବି ବେଶୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏହା କହି ସେ ମରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେବେ କାହା ଉପରେ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଜଣେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା କଥା ଆପଣମାନେ ସେତିକି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେମିତି ନେଉଳକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନେଉଳ ଯେମିତି ବିନା ଦୋଷରେ ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାରିଦେଲା, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବେ, ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜୀବନ ବି ନେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କେବେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, କେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନ ବୁଝି କେବେ କୌଣସି କାହା ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସତଟି କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣ କାହା ସହିତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନ ଜାଣି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଜାଣି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାହା ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମୋ କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଟକିଂ ୱାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।